हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी डीएससी पेपर ओडिशार ओषाव्रत और पर्वपर्वाणी। लम क्वेश्चन किपरि पड़िबो। ओडिया लोकगल्पर उत्पत्ति और क्रम विकास आलोचना कर। आंसर आम कौन लिखा? कहानी। पृथ्वी पृष्ठरे मनीष जातिर सृष्टि और तार चेतनार क्रम विकास घटिबा सहित कहानीर मध्य सृष्टि होइछि। मनीषर मानसिक विकास सहित कहानी अंगाअंगी भावे जड़ित होई क्रम विकसित होइछि। साहित्य विभाग रे कहानी वयोज्येष्ठ भावरे परिचित। समय अतीत जेते पुरातन हेले मध्य कहानी सर्वदा नूतन। मनीष मनरे द्विधा नाही। पुरातन कहानीरू आजिर उग्र आधुनिक मनीष मनरे तार प्रभाव एभली भावे गभीर रेखापात करिछि जे ए कहानी केते पुरातन समयर मनीषକୁ ता मुहर भाषारे हेउ बा लेखनी मध्यरे हेउ तार उत्तर पीढ़ीमानंक पाखरे मध्य बंचाई रखिबाकू प्रयास करुछि। समयानुक्रमे जेते नूतन कहानी सृष्टि होइथिले मध्य पुरातन कहानी कथा साहित्य रे तार स्थान सर्वदा एक नुआ स्वादरे बजाय रहिछि। एहार जेपरि अंत नाही। ए सबुबेले चिर नूतन सार्वजनीन और सार्वकालीन भावरे आसन दृढ़ करिछि। आदिम मनीषर चित्त जेतेबेले आनंदित और कौतूहल भय विस्मय और सुख दुख आवेगरे आलोड़ित हेला सेतेबेले आत्मप्रकाश लगी से अस्थिर होई पड़िला। तार मानसिक अवस्थार चित्र प्रथमे निर्भीक चित्र माध्यम प्रकाशित हेला। बण जंगल रे बास करुथिबा मनीष प्रधान शत्रु बाघ सिंह को शिकार बा गुंफा मानकर पत्थर चट्टान रे अंकित कला। परवर्ती समय रे जेतेबेले मनीष कथा कही शिकिला सेतेबेले एही सब चित्र मर्म अनुभव करी तार मनीष मुखर भाषा रे देश देशांतर रे विस्तृत हेबाकू लागिला। प्राकृतिक दुर्विपाक पशुपक्षी चरित्र चित्रण भूत प्रेतादि प्रति भय मनीष जीवनर सुख दुख आदि अनेक छोट बड़ घटना एवं प्राणी जगतर घटनावली को आक्रमण करी एहार विषयभुक्त हेला। एही गल्प मध्यरे पितामाता और गुरु भक्ति कथा सेवा परायणता कथा सबु सहज धर्म शिक्षा माध्यम मनीष अन्य आगरे व्यक्त करुथिला। एसबु मध्यरु जेउ गल्प गुड़िक मन छुआ और अंतर को छुई पारिथिला ताहा ए पर्यंत लोकमुखरे बरंग रहिछि। मनीष समाजर उन्नति संगे संगे जेउ लोक गल्प गुड़िक आजी अजा आई मुहरे साइता होई आसीथिला ताहा एबे स्वयं और संकलन आकार रे साहित्य ग्रंथागार रे स्थान पाइलानी। एही लोक कहानी उत्साही कहानी प्रेमी उद्यम रे केवल ग्रीस और भारत वर्ष रे संभव होइछि। पहाड़ पर्वत और गुंफा। पहाड़ पर्वत और गुंफार रेखाचित्र रे खदित होइथिबा सांकेतिक गल्प सबु जेतेबेले मनीष मुहर भाषा रे रूपांतरित हेला सेतेबेले एही लोकगल्प गुड़िक मुख्यतः धर्म घेरे सीमित होई रहिला। सृष्टिर भाषा रे रूपांतरित हेला सेतेबेले एही लोकगल्प गुड़िकर मुख्यतः धर्म घेरारे सीमित होई रहिला। सृष्टिर नाना वित्पात दुर्विपाक से समयर मनीष को भयभीत करुथिला। सृष्टिर नाना समस्यार समाधान लगी ता मनरे उत्कंठा जन्मिला। एसबु से समयरे
ଧର୍ମଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ପକାଇଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ମହୋଦୟ ଏହି ଧର୍ମଗାଥାକୁ କାରଣ ନିରୂପଣ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ଏହାର ପ୍ରଳୟ, ଜୀବନ ମରଣ, ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଧର୍ମ ଉପଚାର, ପୈତୃକ ପ୍ରଥା, ନୀତି ନିୟମ, ପୂଜା ଉପଚାର, ରହସ୍ୟ ବ୍ୟାପାରର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ କଥା ମୂଳ ସ୍ରୋତଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଭୌଗୋଳିକ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଲୋକ ମନରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଏହା ମୂଳ ରୂପକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ଓ ପରେ ଏହା ଲୋକ କାହାଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଦିକ କାହାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ବୈଦିକ କାହାଣୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଓ ଦାନସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମାର୍କସ୍ ମୁଲାର ବୈଦିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ବେଦର କାହାଣୀ ବେଦଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର। ବେଦ ରଚିତ ହେବା ଆଗରୁ ଏହା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବେଦର୍କ ଉକ୍ତ କାହାଣୀର ନାମ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେଦରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କଲେ। ଏହି ମତ ଯଥାର୍ଥରେ ବେଦ ହିଁ ହେଉଛି କାହାଣୀର ମୂଳଧାରା। ଜହ୍ନି ଓଷା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଜହ୍ନି ଓଷାରେ କଥିତ ଅଛି ଯେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୁମାରୀ ରାଧା ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବୁଧେଇ ଓଷାର ଦେବତା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁଣ୍ଢି ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଉକ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ କାହାଣୀରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ କକ୍ଷୀବାନଙ୍କ କନ୍ୟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବାହ କରି ନ ପାରି ନିଜର ପିତୃଗୃହରେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୟାରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବାରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର। ବୈଦିକ କାହାଣୀରେ ଦୁଃସାହ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କୌଣସି ଏକ ଅପରାଧରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅରାଜକତା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମହିଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରକରୁଣ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ଏବଂ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥାର ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅଛି। ପାଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଓ ବେଦର ବରୁଣ। ଋକ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟଶେଫ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ। ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ବେଦରେ ଥିବା ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସଂକେତ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଭାବେ ରୂପ ନେଲା। ଯଥା ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଫଳରେ ବରୁଣଙ୍କ କୃପାରୁ ରୋହିତ ନାମରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବରୁଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ସେ ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ବରୁଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ରୋହିତକୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବରୁଣ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଫେରିବା ଯୋଗୁଁ ରୋହିତ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋଭୀ ନିଷ୍ଠୁର
ଅର୍ଜିଗର୍ତ୍ତକୁ କେତେକ ଗାଈ ଦେଇ ତା ପୁତ୍ର ସୁନଶେଫକୁ କ୍ରୟ କଲେ ଓ ରହିତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ବରୁଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଆମକୁ ଆମର ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ତଥା ଇତିହାସ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର, କାହାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମାନସିକ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣଠାରୁ ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କାହାଣୀ ପଛରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି କଳ୍ପନାର ଫୁଟ ଦେଇ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା'ର ଗଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଲୋକ କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବେଦନ ତଥା ରସକୁ ଆଧାର କରି ସର୍ବମୋଟ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରସକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଗଳ୍ପଧାରାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ କାହାଣୀକୁ ନିଜର କାବ୍ୟକୃତିମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା, ଶିବଚରିତ, କର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ର ବଳି, ବାମନଙ୍କ ଭୂମି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର, ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯଥା ବରଦାୟକ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା, ଶଶକ ଶୃଗାଳ ସିଂହ ଗଳ୍ପ, ତଳୁମୁହାଁ କାଙ୍କ, ତୁଳସୀ ବଣର ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି। 2ରେ ଅଶାବ୍ରତ କଥା। ଅଶାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତ ଥିଲା, ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଅଶାବ୍ରତ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନାହିଁ, ଜାତି ବା ଶ୍ରେଣୀବୋଧ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗ୍ରାମ ସମାଜର ସାମୂହିକ ପୂଜା ଆରାଧନା। ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ଏଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ନାରୀ ପ୍ରାଣର ଆଶା ଆକାଙ୍କ୍ଷା, ଚେଷ୍ଟା ଚୈତନ୍ୟ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଅନ୍ତଃପୁରର ଇତିହାସ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ଅଶାବ୍ରତକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଷା ଓ ଲୌକିକ ଓଷା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଷାବ୍ରତଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାପନ ହୁଏ। ଲୌକିକ ଓଷାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଓ ଓଷାକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, କୁକୁଟି ବ୍ରତ କଥା, କେଦାର ବ୍ରତ କଥା, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବ୍ରତ କଥା, ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ କଥା। ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜର ବହୁ କାହାଣୀ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜୀବନର ଅବିକଳ ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି, ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏ ଏକ ଅନୁପମ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବିପ୍ର, ଛୋଟ ବିପ୍ର, ଜୟଦେବ, ବିଲମଙ୍ଗଳ,
ଗରିବ ଦାସ, ଅଜାମ୍ବିଳ, ପାଣ୍ଡବ, ଆନନ୍ଦ ଶବର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। କପୋଳକଳ୍ପିତ, ଦିନୁ ଦିନୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆଖ୍ୟାନ ପଲ୍ଲବନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଥାଏ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥାକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକରେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗଳ୍ପରେ ମିଳୁଥିବା ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଲୋକଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ, ଯଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା କାଳରେ ବାମକୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବାମଣ୍ଡା। ବାଟ ବରଣା ହେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଣେଇ ହେଲା ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସୀତାଦେବୀ ବନବାସ ସମୟରେ ଡୁଡୁମା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସୁକାନ୍ତୀ ମହର୍ଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମହାନଦୀ, ଦଧିଚିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଦୟା ଓ ଭୃଗୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁର୍ଗ, ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୁଷ୍କରଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନତମ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଟେ। ସେହିପରି 1200 ବଢ଼େଇ ଦାଏ କି ପୁଅର ଦାଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଇତିହାସ ପରି ସର୍ବଜନବିଦିତ। ତାପରେ ଦେବାଦେବୀ ବିଷୟକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସ୍ରୋତ। ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ସରଳ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୋହିତ, ପାଣ୍ଡବ, ଧର୍ମଚାରକମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀମାନ କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ପଲ୍ଲୀ ଲୋକେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜାବଳୀର ବ୍ୟସ୍ତତା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଦେବାଦେବୀ ସରିଲା। ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଯାଏ, ସେ ହଳ ବୁଲେଇ ଗୀତ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ସରସ୍ୱତୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସାଧନା କରୁଥିବା ମଠରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଗର୍ଜନ ଆସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞାରେ ସମୁଦ୍ର 7 ଲହୁଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଚିତ ପାଲା ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପାଲା ହିଁ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ପୁରାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସର୍ବମୋଟ 20ଟି ପାଲା କାହାଣୀ ରହିଅଛି।
ଏହି ପାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାର ସୁପରିଚିତ ପାଲା କବି ଭୃଗୁରାମଙ୍କ ଭ୍ରମରବର ଓ କଳାବତୀ ଲୀଳାବତୀ ପାଲା ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତାପରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ମାସ ଯଥା ଆ କା ମା ବୈ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ, ବୈଶାଖ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧର୍ମ ମାସ। ଏହି ମାସମାନଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ, ହବିଷ୍ୟ ପାଳନ, ଜଳଛତ୍ର ଦାନ ଆଦି କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା ହୋଇଅଛି। ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ କଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଏ କ'ଣ କଲେ ନର୍କଗାମୀ ହେବ ଆଦି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅତି ବାସ୍ତବ ଲୀଳା ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଲୌକିକ କଥା। ଲୌକିକ କଥା ସ୍ଥୂଳତଃ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହାପରେ ବଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଓ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗଳ୍ପର ଲୌକିକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ, ଦେବତା ଅସୁର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ କାହାଣୀ, ଚୋର ଡକାୟତ କାହାଣୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସର୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହାଣୀ, ରାଜପୁଅ କାହାଣୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାହାଣୀ, ଶବ୍ଦ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗଳ୍ପର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରସାଣିତ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ତଥାପି ଅମ୍ଳାନ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହା କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଲୋକ କାହାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, କଥା କହିବା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଲୋକ କାହାଣୀର ଅବଦାନରୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଏହା ଏକ କଥା ବା ଆଖ୍ୟାୟିକା ଭାବେ ପରିଚିତ। 1ରେ ରୂପକ ଗଳ୍ପ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରୂପକ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଥବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମୂଳ ଓ ବାକ୍ ଶକ୍ତିହୀନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷ ପରି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ପରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତଥ୍ ଓ ଅସତ୍, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏହା କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୂପକ ଗଳ୍ପ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। 2ରେ ରୂପକ କଥା। ଏହି ଧରଣର ଗଳ୍ପକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫାୟାର ଟେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅଲୌକିକ କଥା ଏହାର ଆଦର୍ଶ। ମିଥ୍ୟା ଓ ଅଯଥା କଳ୍ପନା ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କ୍ରୋଧକୁ ବିସ୍ମୟରେ ହଜେଇ ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଏହାର ନାୟକ ନାୟିକା ଅଦ୍ଭୁତ କରି ତର୍କମା। ପରେ ରାଇଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଅସୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାସାଦରେ ବଳି ରାଜଜେମା ଅସୁରର ଅସମ୍ଭବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଏହାର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଓ ପୁଞ୍ଜି। ରୂପକ କଥାରେ ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାନା ଓ ଧାମ ନଥାଏ। ଗାଲ ଗଳ୍ପ ଅବାସ୍ତବ। ଏହି ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ଓ ଘଟଣା ଅତି ଅବାସ୍ତବ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ବଡ଼ ପାଲଟେ ପୁଣି ଜଡ଼ ପାଲଟେ ପୁଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଓ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ନିହାତି କପୋଳକଳ୍ପିତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ମାଟିର ମଣିଷ। ଅବଶ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ରୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମଣିଷର ସରଳତା ନୀତିନିଷ୍ଠତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପ। ଏହି ଧରଣର ଗଳ୍ପରେ ଜଡ଼ିତ ଚରିତ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମଣିଷ ସମଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସୁର ଉପଦାନ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ରହିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଗାର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁତ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର।